ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਸ਼ੌਲਕ ਸ਼ਰਮਾ। ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਝੜਪ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਘਿਰਾਓ। किसानों ने देशव्यापी प्रदर्शन का किया ऐलान। ते फिर उठा चिटफंड घोटाले का मामला, विधायक ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। सरकार का किसानों से रवैया दुश्मनों जैसा है। हम कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, हम देश के किसान हैं जो सारे देश में ये 3 कानून और एमएसपी की लड़ाई के लिए लगातार एजिटेशन कर रहे हैं। तो किसानों से सरकार की क्या दुश्मनी है कि वो बातचीत से भी भाग गई है, और जब भी कुछ बातचीत की बात करते हैं तो कुछ कंडीशंस लगा के बात करते हैं। तो एक तो हम इस रवैये की, सरकार के इस रवैये की सख्त निंदा करते हैं। दूसरी, आगे पार्लियामेंट सेशन शुरू होने वाला है 19 तारीख से। हमने उसके बारे में कुछ फैसला लिया है। 19 को कोई बहुत बिजनेस है नहीं, इसलिए हमने तय किया कि 22 तारीख से पार्लियामेंट का बिजनेस सही मायनों में शुरू होगा। उस दिन से हर रोज़ किसी न किसी नाके से, कभी टिकरी बॉर्डर से, कभी सिंगू बॉर्डर से, कभी गाज़ीपुर बॉर्डर से, हर रोज़ कम से कम 200 किसानों का जत्था, 5-5 किसान हर जथेबंदी के पार्लियामेंट की तरफ मार्च करेगा और जंतर मंतर पहुंच के पार्लियामेंट को की तरफ कूच करेगा, नारे लगाएगा, अपनी मांगों के लिए सरकार पार्लियामेंट के सामने जदोजहद करेगा। और उसके बाद 20 अगस्त तक 13 अगस्त तक पार्लियामेंट सेशन है, या जिस दिन लास्ट डे होगा उस दिन तक ये हर रोज़ जत्थे भेजने का काम चलता रहेगा। और इसके अलावा हमने तय किया कि पार्लियामेंट सेशन शुरू होने से पहले 17 तारीख को सारे देश में किसान अपनी तरफ से एक चेतावनी पत्र सभी अपोजिशन के एमपीज़ को, चाहे राज्यसभा के हों या लोकसभा के हों, उन सबको एक चेतावनी पत्र देंगे, जिसमें उनसे कहेंगे कि किसान आंदोलन में है, उनकी ये मांगों को पार्लियामेंट में उठाएं। कोई वॉकआउट नहीं करेगा जब तक सरकार ये मांगे नहीं मानती, उस वक्त हाउस चलने नहीं देंगे। और मुद्दे और भी हैं, अगर ये राफेल और दूसरे मुद्दे, क्योंकि करप्शन तो हर एक ने की है, कोई पीछे नहीं, सारी पार्टियां इसमें, जब किसी की सरकार बनी किसी न किसी तरीके से हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने कुछ किया है। ठीक है, वो भी इम्पोर्टेंट हो सकता है इशू, लेकिन किसान के मुद्दों के कॉस्ट पे अगर पार्लियामेंट का रुख कोई बदलने की कोशिश करेगी पार्टी, तो हमने तय किया है, या कोई एमपीज़ ये मुद्दे नहीं उठाएंगे तो हमने तय किया है कि जैसे अब हम इस वक्त पे बीजेपी के लीडर्स का, उनके एमपीज़ का विरोध कर रहे हैं जगह जगह पे, फिर हम जो वहाँ मुद्दा नहीं उठाएंगे हम उनका भी विरोध करेंगे, उनको भी गांव में घुसने नहीं देंगे, और हम उनके लिए भी वही यार्ड स्टिक इस्तेमाल करेंगे जो बीजेपी के लीडर्स के लिए है। और इसके अलावा आप सभी देख रहे हैं कि महंगाई दिन दिन बढ़ रही है। हर रोज़ सरकार डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ा रही है, रसोई गैस के दाम बढ़ा रही है। ये सब कुछ आम आदमी की पहुंच के बाहर हो गया। तो किसान तो धरने पे बैठे ही हैं, लेकिन मैं अपील करूंगा सारे देशवासियों को कि 8 तारीख को हमने तय किया कि 8 तारीख को सारे देश में हर वर्ग, किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, मुलाजिम हो, कोई भी ट्रांसपोर्टर हो, 10 से 12 बजे तक 2 घंटे के लिए अपने अपने व्हीकल ला के सड़क पे खड़े करेगा, और 12 बजे 8 मिनट के लिए हॉर्न बजाएंगे
और हमारी बहनें गैस सिलेंडर सड़क पे लेके आएंगी, तो हमारा सबसे अनुरोध है कि उस दिन अपना अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए इस आंदोलन में सभी को साथ देना चाहिए और सभी को आगे आके इसमें अपना रोल निभाना चाहिए। हमारे जो लोग जाएंगे पार्लियामेंट की तरफ उन सबको आइडेंटिटी कार्ड देके हमारी अपनी बसों में जाएंगे, जंतर मंतर पे बसेस से उतर जाएंगे, उससे फिर पैदल तुर के जाएंगे। ये इसीलिए हमने ये सारा किया है कि वो दोबारा कोई घटना ऐसी रिपीट ना हो, सारा को हमारे कंट्रोल में हो। हर जथेबंदी की अपनी जिम्मेदारी होगी, जो लोग भेजते हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन सब कुछ वो करवा के उनको भेजेंगे। राजवल साहब, जहां आपको रोक दिया जाएगा आप वहीं रुक जाएंगे या फिर आगे बढ़ने की कोशिश की जाएगी या फिर गिरफ्तारी भी जो है आपकी तरफ से दी जाएगी? ये सरकार क्या करती है वो उस वक्त देखेंगे, हम पार्लियामेंट की तरफ जथेबंदी। ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਤੇ ਕਫਨ ਬੰਨ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਚਤਾ ਦੀ ਹਰ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਤੀ ਹੈ। अथरू गैस चलाते, कपड़े पाड़ते, आपदियां कुड़ियां पासे करके जेंट्स तो कुड़ियां खचवाइयां, वाल पटाए। दो कुड़ियां बैरीगेटर तो लै गए, जूंडे फड़ के मेरे सामने तू के लैके गए मीडिया के सामने। हुण इस तों बाद गोली चलाउणी रह गई। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਫਨ ਬੰਨ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਮਰਨੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਗਾਂਹ ਵਧਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੈਨਾਤ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੇਖੋ ਟੀਚਰ ਹੀ ਟੀਚਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਜੂਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖੋ ਜ਼ਰਾ, ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਟੀਚਰ ਹੀ ਟੀਚਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇ ਸਕੇਲ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੈਡਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਗਗਨਦੀਪ ਜੀ, ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਧਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਰਹੇਗੀ? ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਤੇ ਕਫਨ ਬੰਨ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਚਤਾ ਦੀ ਹਰ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਚਲਾਤੇ, ਕੱਪੜੇ ਪਾੜਤੇ, ਆਪਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ जेंट्स तो कुड़ियां खचवाइयां, वाल पटाए। दो कुड़ियां बैरीगेटर तो लै गए, जूंडे फड़ के मेरे सामने तू के लैके गए मीडिया के सामने। हुण इस तों बाद गोली चलाउणी रह गई। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਫਨ ਬੰਨ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਮਰਨੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਗਾਂਹ ਵਧਾਂਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਦੋਂ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਮਤਲਬ ਐਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲ ਜਾਓਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੁਲ ਗਏ ਜੀ 18 ਸਾਲ ਦੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਈਆਂ। ਇਹਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੱਕੇ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਸਾਥ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਨਖੇਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਛ ਆਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਲੇ ਆਏ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਿਆ, ਘਰ ਘਰ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਇਹ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ, ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੌਸਲੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁਲੰਦ ਆ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਹੌਸਲੇ ਸਾਡੇ ਬੁਲੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮੂਰੇ ਕਰੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਣੀ ਚਾਰ ਚਾਰ ਨਾਲ ਲਪੇਟੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੈਂਟਸ ਡਾਂਗਾਂ ਵਾਲੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ, ਬੰਦੇ ਲਿਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੋੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਦ ਰਿਹਾ। ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਤੱਕ ਚਲਾਏ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਵੱਜੂਗਾ, ਸਿੱਧਾ ਮੱਥੇ ਤੇ, ਸਿੱਧੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ, ਜਦ ਕਿ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੈਕ ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। 20 ਮਿੰਟ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਆਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਸੋ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੋ, ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਹਜੂਮ ਹੈ। ਟੀਚਰ ਹੀ ਟੀਚਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਡਟੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ, ਮੀਟਿੰਗਸ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅੱਜ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਟੀਚਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੇ ਤੇ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ੋਰ ਆਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਟੀਚਰ ਖੁਦ ਹੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨਮਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਆਓ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। हाँ मीटिंग है थोड़ी और सारे वो है रिटर्न में लेके आए हैं। कल होगी क्या जी? कल होगी कल आज कोई कल मीटिंग 12:30 बजे मीटिंग है आज कोई मीटिंग रिटर्न में लेके आए। देखो यार, मैं तो उस दिन भी तो दिलवा लाया था जी, अगले टाइम पे वो करेंगे, उसमें साड़ा तो कोई वो नहीं है, या तो सीधा एडमिनिस्ट्रेशन देना मतलब यार इसको तो 2 मिनट लो यार। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ। ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਥੋੜੇ ਖਿੰਡ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਨਵਾ ਕੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਮੰਗਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਰੈਗੂਲਰ ਕਰੋ ਤੇ ਪੇ ਸਕੇਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਵਾਲਾ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਮਿਤ, ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਘੁਟਾਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ 60 ਲੱਖ ਘਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 30 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ, ਔਰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਬਣੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ, ਜਦੋਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਐਸਟੀਮੇਟ ਹੈ ਵੀ 60,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ PACL ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਲੁੱਟ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਦਿਖਾਏ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਛਾਜਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਸਟਿਸ ਲੋਧਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ
ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਵੱਜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਸਿਰਫ ਕਾਰਵਾਈਆਂ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੰਗੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ PACL ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ, ਪਰ ਰਹੇ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੱਸੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਭੰਗੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ VIP ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ AC ਲਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਆ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ, 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਲੋਧਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਲੋਧਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਉਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮੈਂਡੇਟ ਇਹ ਸੀ, 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਧਾਂਦਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਥੀਓ। ਮਾਣਯੋਗ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਧਾਂਦਲੀ, ਲਗਭਗ 10,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਤੇ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਕਲ ਵੈਲੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਲੂਟ ਵੈਲੀ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਗਮਾਡਾ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ 10,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਸ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੀ ਸਟਾਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਉਂ ਸਟਾਲ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਲੈਂਡ ਹੈ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਡ ਹੈ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਵੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਭੰਗੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਕੋਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਹੀ ਸੇਬੀ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ। 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸੈਂਡ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਗ੍ਰੈਵਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉੱਥੋਂ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢੀ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਲੁੱਟ ਹੋਈ। ਉਹਦਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਡਿਸਪਾਈਟ ਦਾ ਬੈਨ ਬਾਈ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਔਨ ਦਾ ਸੇਲ ਆਫ ਦਾ ਸਚ ਲੈਂਡਸ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, CBI ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੀਲਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਰਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ, ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਸਾਥੀਓ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀਓ, 60 ਲੱਖ ਘਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 30 ਲੱਖ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ। 30 ਲੱਖ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। ਉਹ 60,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਧਾਂਦਲੀ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਔਰ ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਥੋਂ ਠੇਕਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਅਸੀਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਲੋਧਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਧਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਮੈਂਡੇਟ ਸੀ ਜੀ। ਲੋਧਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੁਝ FIRs ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਾਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਹੋਈਆਂ ਇੱਥੇ ਬਨੂੜ ਹੋਈਆਂ ਜੀ, ਕੁਝ ਮਾਨਸਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਭੇਜਾਂਗੇ ਜੀ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ VP ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿੱਚ BJP ਦੇ ਆਗੂ
तमाम पंजाब बीजेपी के आगूआं ते ਜਿਹੜੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਮਨਮਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਥਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਹੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਇਸ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਆੜ 'ਚ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਸਤਾ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੀਜ ਬੋਂਦਾ ਹੈ, ਬੀਜ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਕੈਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੁੰਡਾ ਤੱਤਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਹੁੰਦਾ 10 ਜਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 200 ਜਣੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਉਤਪਾਤ ਮਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਨੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਲਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਧਰਨੇ ਲਗਾਉਣ, ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਯਾਦ ਦਿਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਉਣ ਔਰ ਧਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਚੁਕਾਉਣ ਔਰ ਉਹ 200 ਮੀਟਰ 500 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਥਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੜਕ ਤੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਇਹ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਐਸੀ ਨਿਕੰਮੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਕਰੀ ਮੰਗਣ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘੇਰਾਵ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ? ਉੱਥੇ ਲਾਠੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੁਛਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਟੀਅਰ ਗੈਸ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ 10 ਜਣੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਕੇ ਆਏ। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵੀ ਸੇਮ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਆਇਆ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਨੂਰਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਦੋਂ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ? ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ।
ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸਸਤੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਉਹ ਤੇ ਲਿਫਾਫੇਬਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਲਿਫਾਫੇਬਾਜ਼ ਹੈ। ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਕਲੋਨੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹੱਥ 'ਚ ਬਣਾਤੇ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਕਰਦਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚਾਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ। ਸਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਉਨਮੰਦਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 200 ਯੂਨਿਟ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਮਾਨਯ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ, ਮੱਧੇ ਵਰਗੀ ਨੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੀਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਆਪ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੇਣੀ। ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਦੱਸਦੇ ਸੀ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਕਿਆ ਯਾਰ, ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬੜਾ ਮਨਭਾਗਾ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਨੇਤਰਤਵ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਉਹਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੇਤਰਤਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ? ਉਹ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਆਪਣਾ ਆਤੰਕਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਏ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਦੋਹਰਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈਗਾ। ਨੌਕਰੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਠੀਆਂ, ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਇਹ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਹਦੇ ਲਈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਮੁੱਕੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਕੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਂ ਸਿੱਧੂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇਖੋ, ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇਖੋ, ਟਾਈਮਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਲੇਸ਼ ਦੀ। ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਚਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਕੋਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਾਵਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂ ਨੇ। ਇਹ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਟੀਨੂ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਿਆ? ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀ ਬਈ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਇੱਕ ਅਪਸ਼ਬਦ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਆਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਆ, ਭੇਦਭਾਵ ਆ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਹਰਟ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਆ SC/ST ਐਟਰੋਸਿਟੀ ਐਕਟ 1989 ਦੀ 9 ਵੀ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕਰੋ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬਈ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਲਈ ਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਲਈ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਮਾਫ਼ੀਨਾਮੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖਤੀ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਬੈਠੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਲਿਖਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਮਾफ़ੀ ਦਾ, ਸੌਰੀ ਦਾ, ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਹੈਂਕੜ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਆਪਣੀ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵਾਪਸ? ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ
ਵੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੇਠ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਿਕੰਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਬਗੈਰ ਹੀ ਫਾਈਲ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਵੀ ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇਹ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਵਰਗੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਕੇਸ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਲੋਕ ਹੁਣ 2022 'ਚ ਬਿੱਟੂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਗੇ। ਬੀਐਸਪੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗਠਬੰਧਨ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਬੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਗਠਬੰਧਨ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਹੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਬੀਐਸਪੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਬੀਐਸਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਹੁਣ ਕੰਧ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਐਸਪੀ ਦੀ, ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਕਿ ਉਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਪਰ ਉਸ ਮਾਫੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਲੜਾਈ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਤ, ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕ ਖੁਦ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਜੇਕਰ ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀਕਐਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ ਖੁੱਲੇਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਵਾਰ ਰੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਵੱਧਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗਣੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੀ। ਉਧਰ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਡੋਜ਼ ਜਾਂ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਧਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਭਾਸ਼ ਚਾਵਲਾ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਰਗ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਸਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਧਾਂਦਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ। वो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बढ़ती हुई बेतहाशा कीमतें। चंडीगढ़ एक मिडिल क्लास लोगों का शहर है। यहाँ ज़्यादातर लोग टू व्हीलर का इस्तेमाल करते हैं। आज लोगों के पास अपने दफ्तर के जाने के लिए, बच्चों के स्कूल जाने के लिए, स्टूडेंट को कॉलेज में जाने के लिए पैसे नहीं बचे। अब कमर तोड़ के रख दिए महंगाई ने। रोज़ सवेरे उठो 35 पैसे, 40 पैसे, 50 पैसे रोज़ पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं। और आज मैंने कैलकुलेट करके देखा है, पिछले 40 दिन के अंदर अंदर 9.5 रुपये लीटर तक पेट्रोल का रेट बढ़ गया है। ये बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। सरकार को बताना चाहिए इसका कारण क्या है। इंटरनेशनल मार्केट में इतने रेट नहीं बढ़े, ये भ्रष्टाचार ही एक कारण है शायद इसका भी, कि इस तरह बेतहाशा रेट बढ़ रहे हैं। तीसरी बात जो चंडीगढ़ में सबसे ज़्यादा इस वक्त परेशान है कि हर वर्ग जो है वो सड़कों पे उतर के आंदोलन कर रहा है। चाहे पानी की समस्या पे हो, बिजली के निजीकरण के विरोध में हो, चाहे सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार हो, जगह जगह इस बात के चर्चे और एलिगेशन लग रहे हैं कि फ़लाँ डिपार्टमेंट में प्राइवेट आदमियों को, ठेके पे रखने वाले आदमियों से भी पैसे वसूले जा रहे हैं। इन बातों की तरफ मैं जनता का ध्यान लाना चाहता हूँ। साथियों, अब 6 महीने रह गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद और लीडर ये कोशिश कर रहे हैं कि जाते जाते जितना हो सके इस कॉरपोरेशन को और कंगाल करके जाएं और लूट के जाएं। अब हमने होशियार रहना है, विजिलेंट रहना है। 7 तारीख से लेके, कल से लेके 17 तारीख तक चंडीगढ़ कांग्रेस पूरे चंडीगढ़ में
शहर के हर कोने कोने में इन मामलों को लेकर, चाहे वो महंगाई हो, पानी की गंदे पानी की सप्लाई हो या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बढ़ते हुए, इनको लेकर आंदोलन करने जा रही है। हर गांव में, हर ब्लॉक स्तर पर, हर जगह हम पेट्रोल पंपों पर जाकर इस सरकार का विरोध करेंगे। सरकार के खिलाफ एक जन आंदोलन खड़ा करने की कोशिश करेंगे। उधर चंडीगढ़ साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन सैल ने अजिहे 2 शातिरां ਨੂੰ गिरफ्तार किया है जो बड़े ही शातिर तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾ ਗਏ। दरअसल पेटीएम ਦੇ KYC ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਲੁੱਟ ਲਏ। चंडीगढ़ साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन सैल यानी कि CCIC ने 2 ਅਜਿਹੇ ਛਾਤਰਾਂ ਨੂੰ गिरफ्तार किया जिन्हों ने एक महिला डॉक्टर ਨੂੰ पेटीएम KYC अपडेट करने के नाम ਤੇ लगभग 75,000 रुपए का चूना लगाया। फड़े गए आरोपियों की पहचान झारखंड के प्रभाकर कुमार त्रिवेदी और अंकित कुमार के रूप में हुई है। दोनों आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश करके न्यायिक हिरासत में भेज दिता है। पुलिस को दी गई शिकायत में डॉक्टर अरुण दीवान ने दस्सिया सी कि उन्होंने एक मोबाइल नंबर तो फोन आया सी ते कहा गया सी कि पेटीएम सर्विस जारी रखनी है तो उन्होंने UPI पेमेंट के जरिए ₹1 भेजना होगा। जिवें ही उन्होंने ₹1 भेजा तो उन्होंने खाते तो 74,980 रुपए की कटौती हो गई। इस शिकायत से कार्रवाई करते हुए पुलिस ने हुण इन्हां दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक फड़े गए आरोपी बड़े ही शातिर तरीके दे नाल वारदात नूं अंजाम दिंदे सन। अपने बचाव के लिए आरोपी इन्हां पैसिਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ लोगों के बिजली के बिल भरदे सी ताकि उन्हां नूं कोई हमें शिकायतकर्ता ने शिकायत दी थी कि उसके पास उसका पेटीएम बंद करवाने के लिए कोई कॉल प्राप्त हुई थी। कॉल करने वाले आदमी ने बताया कि उसका पेटीएम बंद होने वाला है। इस बात का भय दिखाकर उसे कहा गया कि आप ऑनलाइन ₹1 की राशि का भुगतान करो। जैसे ही शिकायतकर्ता ने ₹1 की राशि का भुगतान किया तो उसके खाते से करीब 75,000 रुपये की राशि निकल गई। शिकायत के उपरांत जब हमने जांच की तो जांच करने के उपरांत हमने जो ठगी गई राशि थी उसके प्रवाह की जांच की तो पाया गया कि इसका संबंध इस राशि से भिन्न भिन्न लोगों के बिजली के बिल भरे गए हैं। जब इसकी अधिक गहनता से जांच की तो उसका संबंध झारखंड से पाया गया और जांच के दौरान हमने झारखंड निवासी 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। बिजली के बिल वगैरह भरने का काम करते हैं। इनका तरीका वारदात ये है कि जो राशि ये ठगते हैं उसको खुद ना खर्च करके उससे भिन्न भिन्न लोगों के बिजली के बिल भर देते हैं ताकि इन तक सीधा प्रत्यक्ष रूप से ना पहुंचा जा सके। ये व्यक्ति बिजली का बिल भरने का काम करते हैं। एक का नाम अंकित है और एक का प्रभाकर। एक 21 वर्ष की आयु का है और एक 31 वर्ष का है। बहरहाल मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस दोनों शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। हुण देखना ही होगा कि आरोपियों तो पुछगिछ के दौरान पुलिस की खुलासे करती है क्योंकि जिस तरह के नाल आरोपी शातिर तरीके नाल वारदातां नूं अंजाम दिंदे सन हो सकता है कि इस तो पहला भी अजिहियां वारदातां नूं अंजाम दे चुके होण। जगबाणी टीवी दे लई चंडीगढ़ तो कुलदीप कुमार दी रिपोर्ट। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਕੁੱਲ 17 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਮੋਹਾਲੀ ਤੇ 7 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਧਰ ਕੁੱਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 1860 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1050 ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 809 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਸੀਨੇ ਛੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 39 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 29 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਮੀ ਅੱਜ 45% ਰਹੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਹੋਵੇਗੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਨਮਸਕਾਰ।